प्यारे विद्यार्थियों, अज की इस फिजिक्स क्लास के बहुत बहुत स्वागत है। अज की ये जी क्लास है वो क्लास 11th यूनिट 1 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड तो लैक्चर नंबर 2 है। तो लैक्चर नंबर 1 तुसी जो कुछ भी पढ़िया उन्होंने असी 1-2 मिनट के रिवाइज करांगे, फिर असी उस तो बाद अगे चलांगे। सो सब तो पहला असी पढ़िया सीगा कि जो साइंस सबजैक्ट है वो 2 पार्ट्स है, बेसिकली मैडिकल एंड नॉन मैडिकल। तो मैडिकल और नॉन मैडिकल के जोड़े भी सबजैक्ट तुसी ऑप्ट करने हैं उन्होंने सिर्फ एक सबजैक्ट का डिफरेंस है, बायोलॉजी तो मैथमैटिक्स। जे तुसी मैडिकल रखा है तो तुसी बायोलॉजी लैनी है, जे तुसी नॉन मैडिकल रखा है तो तुसी मैथमैटिक्स लैना है। बाकी सबजैक्ट जोड़े डिटेल्स मैं तुहानूं दस चुकिया सीगा। उस तो बाद आपां डेफिनेशन ऑफ साइंस की सीगी। मेरा ख्याल है तुहानूं साइंस की डेफिनेशन चंगी तरह याद हो गई होनी। तो जिस तरह साइंस की डेफिनेशन सीगी, इट इज़ द सिस्टमैटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द नैचुरल फिनोमिना विच इज़ ऑबटेन्ड बाय केयरफुल एक्सपैरीमेंटेशन। जो असी केयरफुली एक्सपैरीमेंट्स करते हैं तो वो बारे की जी साडे कोल नॉलेज आती है सिस्टमैटिक तरीके के नाल ते ऑर्गेनाइज तरीके के नाल, उन्होंने आपां क्या कहते हैं, उन्होंने आपां साइंस कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने असी एक एग्जाम्पल के नाल चंगी तरह समझा सीगा। एग्जाम्पल आपां लई सी टू फाइंड द डायरैक्शन ऑफ एयर। अभी एयर की डायरैक्शन पता करने वास्ते एक छोटा जिहा एक्सपैरीमेंट जिहड़ा है वो डिस्कस किया सीगा। उहदे विच जिहड़ा है सब तो पहला आपां शुरुआत की सी कि क्वेश्चन तो, कि सब तो पहला जिहड़ा एक साइंस स्टूडेंट है उसके मन च क्वेश्चन पैदा होना बहुत ज़रूरी है। फिर हाइपोथेसिस अनुमान लगाना कि किस तरह अनुमान लगाया जाता है। तो फिर असी उस तो बाद एक्सपैरीमेंट किया सीगा। एक्सपैरीमेंट तो बाद असी ये डिस्कस किया कि वो ऑबजरवेशनस से रिकॉर्ड जोड़ा है वह नोट करना है, जिन्हों आप रीडिंग्स करने प्रैक्टिकली जो तुम कोई एक्सपैरीमेंट करते हो तो आप रीडिंग नोट करते हैं। फिर असी उन्होंने एनालाइज करना है, हर एंगल तो देखना है उन्होंने। तो फिर उस तो बाद लास्ट असी एक कनक्लूजन कढ़ना है, एक रिजल्ट कढ़ना है कि इस सारे का रिजल्ट की निकलिया साडे कोल। ठीक है, सो असी कीता सीगा ये डिस्कस। तो उस तो बाद लास्ट में असी कीता सी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ साइंस। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ साइंस के विच असी ये पढ़िया सीगा कि साइंस बेसिकली 2 टाइप्स की है, बायोलॉजिकल साइंस ते फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के विच असी पढ़िया सीगा कि बॉटनी है, जोलॉजी है, इस तरह एंथ्रोपोलॉजी है। मतलब असी मेन जिहड़ियां बायोलॉजी दी स्ट्रीम्स है, अलग अलग ब्रांचेज है, वो बारे आप डिस्कस किया सीगा। तो दूजे पासे फिजिकल साइंस के विच भी असी डिस्कस किया कि इहदियां अगे ब्रांचेज किहड़ियां है। जिस तरह फिजिकल साइंस के कैमिस्ट्री आ गई, जियोलॉजी आ गई, जियोग्राफी आ गई, एस्ट्रोनॉमी आ गई। तो इस तरह बिल्कुल लास्ट के विच असी एक वर्ड डिस्कस किया सीगा फिजिक्स, कि फिजिकल साइंस के विच जिहड़ा सब तो लास्ट वर्ड आया सीगा फिजिक्स। तो मैं तुहानूं उस वेले कहा सीगा कि ये फिजिक्स लास्ट वर्ड नहीं है, इट इज़ द बिगनिंग। ठीक है, ये स्टार्टिंग है साडी। ठीक है, फिजिक्स तक पहुँचने वास्ते असी ये सारा लैक्चर जिहड़ा है उस तो पहला साइंस बारे सारा कुछ आप डिस्कस किया। तो अज का जिहड़ा लैक्चर है वो असी लास्ट टाइम जिथे एंड किया फिजिक्स से फिजिक्स की डेफिनेशन तो असी अज का लैक्चर स्टार्ट करांगे। लेट अस स्टार्ट विद फिजिक्स। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज दैट branch of science। सो ये साइंस की वो ब्रांच है जिहड़ी कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ विच डील्स with the study of basic laws of nature, study of basic laws of nature and their manifestation सो जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन का मतलब है प्रगटावा करना। मैनिफेस्टेशन
in various natural phenomena. Manifestation in various natural phenomena. सो बेटा ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ देयर ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਵੋਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ। ਮੂਨ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰੂਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁਵਾਰਡਸ ਅਰਥ, ਇਟ ਫਾਲ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨਸ law of gravitation and Newton's law of motion, Newton's laws of motion, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। देयर आर टू बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ यूनिफिकेशन, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। यूनिफिकेशन ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूनिफिकेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, यूनिफाई ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਾਈਟ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ यूनिफिकेशन। ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ मतलब कहना कि एक कोशिश की गई, ठीक है, कादी कोशिश की गई? टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना, वेरियस फिजिकल फिनोमेना। मतलब कहना कि बहुत सारे जिहड़े फिजिकल फिनोमेना है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ in terms of just a few concepts and laws.
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। What is reductionism? It is an attempt is made in physics to explain ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ डिस्कस करनी है रिडक्शनिज्म च, जिस तरह यूनिफिकेशन सीगी टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज। सो ये क्या है इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक आर टू डोमेन्स इन फिजिक्स। So macroscopic system का मतलब है related to very large bodies। Macroscopic, macro in terms of its microscopic constituents। ठीक है। सो ये है तो हुण असीं इन्हां दोनों की एग्जाम्पल लैके देखते हैं। यूनिफिकेशन च जिस तरह है कि इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज वेरियस फिजिकल फिनोमेना। हम जिस तरह वेरियस फिजिकल फिनोमेना क्या हो सकते हैं साडे कोल, वेरियस फिजिकल फिनोमेना है जिस तरह एक महान साइंटिस्ट होए न्यूटन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जेडे टेरेस्ट्रियल बॉडीज है ते सेलेस्टियल बॉडीज है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जमीनी, ठीक है, ते सेलेस्टियल का मतलब है आकाशी। जमीनी मतलब जिस तरह चट्टाना हो गई, पत्थर हो गए, लैंड हो गई। सो टेरेस्ट्रियल है, तो सेलेस्टियल जो आकाशी पिंड है, जिस तरह ग्रह है, उपग्रह है, प्लैनेट्स ते सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। तो इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा है एक कॉमन लॉ जिहड़ा है वो देता, दोनों नूं एक कॉमन लॉ दे, जिस तरह की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जिहड़ियां है ते ऑप्टिक्स दे विच जिहड़ियां लाइट वेव्स है उन्होंने यूनीफाई करता कि दोनों इक्को ही स्पीड नाल चलदियां हैं। ठीक है ना। तो इस तरह जिहड़ियां फंडामेंटल फोर्सेस है चार तरह दियां उन्होंने भी यूनीफाई करने की कोशिश की गई। तो उहदे चों दो जिहड़ियां फोर्सेस है, एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स तो दूसरी है न्यूक्लीयर वीक फोर्सेस जिहड़ियां है, उन्हां दोनों नूं यूनीफाई किया गया कि द्वारा उहदे च एक साडा जिहड़ा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उत्थों दे एक साइंटिस्ट जिन्होंने नोबल प्राइज़ भी मिला है जिसका नाम है अब्दुल सलाम। तो वो भी तीन साइंटिस्ट है बेसिकली, शेल्डन ग्लैशो तो अब्दुल सलाम तो स्टीवन वेनबर्ग। ये तीन जिहड़े साइंटिस्ट है इन्होंने कंबाइंड तौर पर ये दो फोर्सेस नूं यूनीफाई किया है। सो इस तरह जे असीं रिडक्शनिज्म की एग्जाम्पल बारे डिस्कस करना होवे तां थर्मोडायनामिक्स इज वेरी गुड एग्जाम्पल। थर्मोडायनामिक्स, सो थर्मोडायनामिक्स जिहड़ी है ये बेसिकली जदों इहदे ते स्टडी होई तां ये बेसिकली काहदे ते सीगी, थर्मोडायनामिक्स काहदे ते सीगी बेसिकली इट वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी
ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਲਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਰਸਟ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। Scope of physics। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡੋਮੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਤੇ दूसरी डोमेन है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्लासिकल फिजिक्स भी कह ਦਿੰਦੇ, क्लासिकल फिजिक्स। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਜ਼ੋਸਕੋਪਿਕ ਡੋਮੇਨ। ਮੀਜ਼ੋਸਕੋਪਿਕ ਡੋਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸੈਲੈਸਟਰੀਅਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਕੈਨਿਕਸ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨਸ laws of motion and gravitation। ਤੇ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਸਕੋਪਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਕੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ,
ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ, +1 ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੁਝ +2 ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ओएरस्टेड लॉ है, ठीक है, फैराडेज लॉ है, वो सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੂਲਮਸ ਲॉ, ਕੂਲਮਸ ਲॉ, एम्पीयर्स लॉ, ठीक है। इसी तरह थर्मोडायनामिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਟੋਮਿਕ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਜਾਂ ਟੈਨਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 1 ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਟੈਨਸ ਔਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਜ਼ੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਾਊਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗਾ 10⁻³ kg, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ 10⁻55 kg। ਸੋ ਦੇਖੋ 10⁻³ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10⁻55 ਤੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 10⁻14 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10⁻26 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 10⁻22 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 10⁻22 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 10⁻18 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇयर इज ए बिग रेंज। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ we can say that the range, the scope of physics is very vast। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ excitement in physics। excitement ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।